initial value problems for second order equations. No need to mark attendance right now. Don't anybody don't mark attendance. Birazar, Vishal, Pawan, Akash, Bane, Abang, I did ask you to mark attendance. Okay, we'll define first what is a second order initial value problem. For okay, your second order differential equation, let L of y, that is y double derivative plus a1 y dash plus a2 y is equal to 0. The attendance marked at this time will not be considered. Keep in mind, I am reminding all of you again. Particular specific time attendance will be recorded, not all. You are not here for attending your attendance. So let this L of y equal to y double dash plus a1 y dash plus a2 y equal to 0. This is second order homogeneous linear differential equation. An initial value problem. Now we'll define this. An initial value problem. Let me an initial value problem for that Ly equal to 0 is a problem of finding solution phi is a problem of finding solution phi of x or simply phi satisfying now two conditions. With that solution phi of x not equal to some constant alpha. Since order is 2, you must have two conditions. Another condition is phi of x naught, phi dash x naught will be some beta, where this x naught is some real number between the interval I. Whatever interval I given you, some real number. With this x naught is some real number, and alpha, beta are given constants. Simply initial value problem depend कसा करणार आपण आपल्याला differential equation दिलेलं असेल L of y equal to y double dash plus a1y plus a1 y dash plus a2 y equal to 0 with the condition suppose y is solution, so y of I write y of x not equal to some alpha and y dash x not equal to beta. This y means solution phi, you are seeing. Instead of phi, I write y here, that's it. So this type of problems are called initial value problems. Both the conditions are given on fixed point x naught. If these points are not same, this if x naught is given here and some another point x1 is given, then it will not call initial conditions. It will be called boundary conditions. With respect to this, we have an important result in the differential equation for this second order regarding the solution of given differential equation. Existence theorem, you can call it as existence theorem.
existence theorem. Okay, I'll write statement for it. For any real number x naught and given constants alpha and beta, we want to show that there exists solution phi. The uniqueness will be proved in the another theorem. There exists solution phi of initial value problem. Which problem? The L of y, that is y double dash plus constant times y dash, another constant times y equal to 0, with the conditions. If phi is solution, this condition will be phi of x naught equal to some alpha and phi dash of x naught is some beta. Alpha, beta are two given constants. This will be defined on your real number. We want to show that there exist solutions. We have solved many problems, but we haven't proved that how the solutions will exist for that. What are the methods followed to find the solution? What you do? You first write given differential equations. Conditions we'll see later. Given differential equation is L of y means y double dash plus a1 y dash plus a2 equal to a2 y equal to 0, which has characteristic equation r square plus a1 r plus a2 equal to 0. This characteristic equation has degree 2, so we must have two solutions for that. Which has two roots, r1 and r2. We have to make two cases, whether the roots are same or the roots are different. When r1 and r2 are different, then we have phi1 equal to e to the power r1x as solution, and phi2 is equal to e to the power r2x as solution. And every solution of L of y equal to 0 is given by phi equal to c1 phi1 plus c2 phi2. Every solution is given by this. And if the roots are repeated, what we do? Another case, if, okay, this we can write it as c1 e to the power r1x c2 e to the power r2. R1 and r2 are different. Huh? And when roots are repeated, what are the basic solutions, phi1 and phi2? One of you can unmute and talk. Then phi1 is e to the power r1x, and what is phi2? X into e to power r. X into e raised to power r1. Same thing, because r1 r2 are same. X into e to the power r1x are two solutions. A basic solution on Apunela, and every solution given by, phi equal to c1 phi1 plus c2 phi2. Phi2 is this, x into e to the power r1x, and phi1 is this, e to the power r1x. Okay, these two are the only cases when roots may be repeated, maybe not repeated. कॉम्प्लेक्स वगैरे त्या केस आपण करत बसतो मी, त्या दोन केस महत्वाचे त्यामध्ये. ओके, व्हॉट इज आवर टार्गेट? म्हणजे दोन्ही केसेस ऑब्झर्व केला आपण, फाय काय लिहितो, c1 phi1 प्लस c2 phi2 लिहितो. फक्त केस प्रमाणे phi1 आणि phi2च्या phi1 ची किंमत तीच राहील, फक्त phi2 ची किंमत रिपीटेड मध्ये हे होते. आपल्याला काय करायचंय, वी वॉन्ट टू शो दॅट
हा फाय असा एक्झिस्ट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. वी वॉन्ट टू शो दॅट देर एक्झिस्ट. ॲट प्रेझेंट युनिक दाखवत नाही आपण. वी वॉन्ट टू शो दॅट देर एक्झिस्ट. ओके, कॉन्स्टंट्स युनिक होणार आपण. वी वॉन्ट टू शो दॅट देर एक्झिस्ट युनिक C1 and C2. In both cases, unique C1 and C2 such that phi of x naught हा अल्फा आहे आणि phi dash x naught हा काय बीटा आहे. म्हणजे phi of x naught म्हणजे काय, C1 phi of x naught plus phi 1, first is phi 1, C2 phi 2 of x naught हा अल्फा आहे आणि दुसरा phi dash of x naught म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घ्या. C1 phi 1 dash at x naught plus C2 phi 2 dash at x naught. This is beta. This is the linear system. We can call this system as a star. आपण जर विचार केला यामध्ये एखादी कोणीतर ax plus by equal to c आणि दुसरं समजा a1 b1 म्हटलेला मी a2x plus b2y b1y equal to b2y equal to c. हे दोन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आणि याचं सोल्युशन केव्हा एक्झिस्ट असतं हे आपल्याला माहिती आहे. सोल्युशन केव्हा एक्झिस्ट असतं याचं, लिनियर सिस्टम सोल्युशन आपल्याला दोन्ही केसमध्ये सोल्युशन एक्झिस्ट असं दाखवायचं. C1 आणि C2 फाइंड करू शकतो आपण. आता मी तिथं खाली काही इक्वेशन लिहितो तिथे आपण सॉल्व्ह करू शकतो का त्याचा विचार करा फक्त तुम्ही. कॅन यू सॉल्व्ह दिस इक्वेशन? सपोज आय राइट 2x plus 2y is equal to 3 and x plus y equal to 1. हे आपण सॉल्व्ह करू शकतो का? लिनियर सिस्टम आपण विचार केला हे सॉल्व्ह करू शकतो का? Yes, sir. का नाही करत, कारण का आपण जर मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहायला गेलो ना 2 2 1 1 आणि 3 1 हे त्याचे कोएफिशिएंट, तर हा कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स ज्याची रँक 1 आहे आणि हा ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स ज्याची रँक 2 आहे. म्हणजे आपल्याला इथं सोल्युशन मिळणार नाही कारण रँक ही सारखी असावी, कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स. सोल्युशन आपल्याला त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. त्यासाठी काय कंडिशन असेल, याची रँक जेवढे व्हेरिएबल आहे तेवढीच असावी. युनिक सोल्युशन पाहिजे असेल तर. इन्फायनाईट सोल्युशन मध्ये आपण म्हणूयात की रँक लेस दॅन 2 आली तरी चालते या ठिकाणी. आता आपल्याला तसं काहीतरी करावं लागेल या ठिकाणी. आता हे स्टारला सोल्युशन केव्हा असेल? Thus, the star have solution. 2 by 2 system आहे. Star have solutions for C1 and C2 if त्याचे कोएफिशिएंट्स आपण डिटरमिनंट फॉर्म मध्ये लिहिले. कोणता C1 चा फर्स्ट कोएफिशिएंट phi 1 at x naught आणि C2 चा कोएफिशिएंट phi 2 at x naught and their derivatives phi 1 dash at x naught, phi 2 dash at x naught. हे काय यायला पाहिजे? या एक्झाम्पल मध्ये काय येत होतं पहा तुम्ही, x plus y जो लिहिला होता. या एक्झाम्पल मध्ये डिटरमिनंट 0 येत होता. हा डिटरमिनंट 0 आला तर सोल्युशन असत नाही. म्हणजे इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स असेल तर तुम्ही त्याचं सोल्युशन काढू शकता. सो दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0. हा डिटरमिनंट त्याचा काय असावा, नॉट इक्वल टू 0 असावा. तो आपल्याला दोन्ही केसमध्ये नॉट इक्वल टू 0 येतं असं प्रूव्ह करायचंय. म्हणजे सोल्युशन एक्झिस्ट असं आपण सांगू शकतो. C1 C2 एक्झिस्ट आहे म्हणजे काय, ते सोल्युशन एक्झिस्ट. आपल्याला C1 C2 च्या किमती फाइंड करू शकतो, एवढंच आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायचं. हा काय आला डेल्टा, आता डिटरमिनंट काढू आपण याचा phi 1 at x naught multiply by phi 2 dash at x naught minus phi 1 dash at x naught multiply by phi 2 dash at x naught. हा डिटरमिनंट आहे जो की नॉन झिरो असावा. हे जर नॉन झिरो असेल तरच त्याला काय असतं, सोल्युशन असतं. तर दोन्ही सोल्युशन जे आपण लिहिलेत कोणते, रिपीटेड अँड नॉन रिपीटेड रूट मध्ये, पुन्हा त्या केस करायच्यात आपल्याला आणि त्या ठिकाणी डेल्टा फाइंड करायचा. दोन्ही केसमध्ये डेल्टा नॉन झिरो कसा आहे ते आपल्याला दाखवायचंय. So when R1 is not equal to R2, then in the above equation, what is phi 1? Phi 1 is e to the power R1x and phi 2 is e to the power R2x. Phi 1 dash will be R1 e to the power R1x and phi 2 dash will be R2 e to the power R2x. डेल्टा नॉन झिरो कसा येतो आपल्याला ते चेक करायचं. R1 आणि R2 डिफरंट आहे, गोष्ट लक्षात घ्या. आता आपण डेल्टा काढूया त्या ठिकाणी. डेल्टा म्हणजे काय, phi 1. phi 1 कोण, e to the power R1x. This is multiplied by
phi2 dash e to the power r2 at x naught करतोय आपण हा. e to the power r2 at x naught. Derivative of that will be r2. r2 मल्टिप्लाय करायला विसरू नका. मायनस phi1 dash. phi1 dash म्हणजे काय r1 e to the power r1 x. बट ॲट x naught काढायचं तर x naught ठेवा. e to the power r2 x naught. या ठिकाणी कॉमन काय निघेल? r2 मायनस r1 मधून आपल्याला कॉमन निघेल e to the power r1 प्लस r2 x naught. आता हा 0 नाहीये कारण r2 नॉट इक्वल टू r1. हे दोघं सारखे नाही आणि हे एक्सपोनेन्शियल पॉवर आपण काहीतरी घेतला 0 घेतला तर तो 1च येतो. फक्त मायनस इन्फिनिटी हा घेणार नाही आपण. x नॉट फिक्स नंबर आहे इंटरवल मधला. म्हणजे हा तर फिक्स नॉन झिरो आहे आणि हे काय आहे r2 मायनस r1 0 असेल तर काय होईल r1 इक्वल टू r2 येईल. हे नॉट इक्वल टू आहे म्हणजे क्लिअरली इट इज नॉट इक्वल टू 0. डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे काय वी आर एबल टू फाइंड C1 अँड C2. C1 आणि C2 आपण या ठिकाणी या केसमध्ये फाइंड करू शकतो. म्हणजे रिपीटेड रूट नसतील सारखे रूट नसतील तर आपण या ठिकाणी C1 आणि C2 इझिली फाइंड करू शकतो. हे प्रूव्ह केलं पहिल्या केसमध्ये. जस डेल्टा म्हणजे आपण इथं म्हणू शकतो की डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 and phi1 equal to it in the case phi1 equal to e to the power r1x and phi2 is equal to e to the power r2x. Hence there exists solution phi of L of y equal to 0 satisfying कारण त्या कंडिशन स्टारला सॅटिस्फाईंग करणार आपण केलं सॅटिस्फाईंग phi of x naught equal to alpha and phi dash x naught equal to beta. या ठिकाणी अल्फा बीटा तसं काही रोल नाही आहे या ठिकाणी कॉन्स्टंट आपण फक्त काय केलंय सिस्टीम लिहिली या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा इथं सिस्टीम लिहून दाखवतो मला इथं काय येईल C1 C2 च्या किमती काढायच्यात आपल्याला सिस्टीम फर्स्ट रो काय येईल phi1 at x naught आणि phi2 at x multiply by C1 C2 matrix equal to alpha beta. Another phi1 dash at x naught आणि phi2 dash at x naught. हा काय आला ax equal to b असं सिस्टीम आला a हा 2/2 मॅट्रिक्स आहे. हा x म्हणजे C1 C2 हे x सोल्युशन केव्हा असेल जर a चं इन्व्हर्टिबल नसेल तर x इक्वल टू a इन्व्हर्स आपण लिहू शकणार नाही स्क्वेअर मॅट्रिक्स म्हणून म्हणतो मी ह्या a चा इन्व्हर्स केव्हा एक्झिस्ट असेल ज्यावेळेस त्याचा डिटरमिनंट काय असेल नॉट इक्वल टू 0 असेल त्यावेळेस या प्रकारे म्हणजे हा इन्व्हर्टिबल असावा म्हणजे त्याचा डिटरमिनंट नॉट इक्वल टू 0 असावा तेव्हाच तुम्ही x इक्वल टू a इन्व्हर्स b सोल्युशन लिहू शकता सोल्युशन कोणासाठी C1 C2 जर एस इन्व्हर्टिबल नसेल तर तसे C1 C2 मिळणार नाही आणि त्या प्रकारचे C1 C2 मिळणार नाही म्हणजे त्या दिलेल्या इनिशियल कंडिशन सॅटिस्फाय करणारा फाय अस्तित्वातच नाही असं म्हणणार आपण या गोष्टीमुळे तिथं फाय अस्तित्वात आहे देअर एक्झिस्ट फाय आपण म्हणतो हे झाले एक केस आता दुसरी केस when in the second case when r1 and r2 are same सेकंड केस मध्ये ज्यावेळेस r1 आणि r2 सेम असतील तर आपण phi1 काय घेतो phi1 हा e to the power r1 x आहे आणि phi2 काय लगेच e to the power r2 x घेत नाही आपण phi2 हा असतो x into e to the power r2 x ठीक आहे याचं डेरिव्हेटिव्ह काढून घेऊ आपण phi1 dash येईल r1 into e to the power r1 x and what is phi2 dash phi2 dash is x into okay, r2 x into e to the power r2 x plus derivative of x is 1 e to the power r2 x या प्रकारे म्हणजे आपल्याला डेल्टा काढायला सोपा जाईल डेल्टा आपण लिहिला होता phi1 at x naught multiply by phi2 dash at x naught minus phi1 dash at x naught multiply by phi2 at x naught ह्या किमती ठेवायच्या ठिकाणी phi1 dash काय आहे phi1 x naught काय आहे r1 e to the power r1 x naught phi2 ओके या ठिकाणी r1 लिहायची गरज नाही आपण phi1 लिहिलंय त्याचे झाला phi1 at x naught phi2 dash at x naught आता इथून लिहायचं आपल्याला फ्रॉम दिस phi2 dash at x naught काय येईल r2 x naught e to the power r2 x naught minus e to the power r2 x naught is phi2 x naught minus phi1 dash x naught काय आहे r1 e to the power r1 x in place of x put x naught and phi2 x into x means x naught into e to the power r2 x naught सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय येतं पहा
जस्ट सिम्प्लिफाय इट. सिम्प्लिफाय करून सांगू शकत असाल तर सांगा तुम्ही. After simplification, okay, you try to solve it. What things can be taken common? Simplify केल्यावर काय येतं पहा इथं. R2 x0 e to the power R1 plus R2 x0 minus e to the power R1 plus R2 x0. ते मल्टिप्लाय केलं मध्ये आपण. सिम्प्लिफाय करून सांगा बरं तुम्ही लिहून काय येते. You can mark your attendance, everybody, all those who have marked or not, all everybody mark your attendance. I will write direct simplified version of this after calculation. What we get, calculations matter, you can calculate it. E to the power 2 times बाकीच्या गोष्टी कॅन्सल होतील. हा इथं R2 म्हणायचंच नाही आपल्याला. R2 म्हणायचंच नाही, इथं R1च आहे. R2 आणि R1 एकच आहे. त्यामुळे R1 आणि R2 एकच आहे. R1 plus R2 तुम्ही 2 times R1 म्हणू शकता. R1 plus R2 2 times R1 म्हणू शकता. आणि शेवटी हे येतं का चेक करा. Just check final where this it is the final calculation. x0 कोएफिशियंट असलेलं बहुतेक कॅन्सल होणार याच्या बरोबर. R2 आणि R1 एकच, ही गोष्ट लक्षात ठेवा या ठिकाणी. आपण R1 आणि R2 एकच घेत आहोत. सिम्प्लिफिकेशन केलं तर ही गोष्ट मिळेल आपल्याला डेल्टा इक्वल टू दिस. हा ठीक आहे. R1 रूट 0 आला तर e टू द पॉवर 01 येणार आहे. आणि नॉन 0 आला, x0 हा फिक्स नंबर आहे, म्हणजे हा कंपल्सरी नॉन 0 फायनाइट नंबर आहे. The exponential of non-zero finite number is always non-zero. So determinant is not equal to 0. Implies there exists C1 and C2 constants satisfying star in this case. So in the both cases, you can find unique constants C1 and C2. Because invertible system, you can find unique constants. The solution can be right. दोन्ही केस पाहिले आपण. दोन्ही केस मधून काय लक्षात आलं, there exist the C1 and C2 are unique. Are unique constants. Unique solution for the linear system. X constants satisfying star. In the both cases I am mentioning unique constant satisfying star. Thus the function, कोणतं function phi equal to जर आपण C1 phi 1, C1 phi 1 plus C2 phi 2 will be desired solution. Will be desired solution satisfying. Will be desired solution satisfying phi of x not equal to alpha, phi dash x not equal to beta. We have proved in both cases. Steps याच्यामध्ये महत्त्वाचे आपण काय केले यामध्ये हे करत असताना, what we did, प्रथमतः आपलं जे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ते आपण घेतलं. ते डिफरन्शियल इक्वेशन आपण रेग्युलर प्रमाणे कसं सॉल्व्ह करतो, त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिहितो. कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशनची डिग्री 2 होती. डिग्री 2 होती तर त्याला 2 रूट्स असणार आहेत. मग ते रूट्स बद्दल आपण विचार करूयात की ते रूट्स सारखे आहेत का वेगवेगळे आहेत. पहिल्या केसमध्ये वेगळे आहेत. फर्स्ट केस द रूट्स आर डिफरंट. रूट्स हे डिफरंट असतील तर फाय सोल्युशन लिहायचं, आणि रूट्स हे सारखे असतील तर फाय सोल्युशन लिहायचं. आणि मग फाय जे कंडिशन दिल्या तुम्हाला, इनिशियल कंडिशन दिलेल्या कोणत्या, फाय ॲट एक्स नॉट आणि फाय डॅश ॲट एक्स नॉट अल्फा बीटा असं दिलंय. तर हे सॅटिस्फाय करणारं C1 C2 आपल्याला काय करायचे, फाइंड करायचे. आणि तेच दोन्ही केसमध्ये केले, फाइंड करू शकतो. आपल्याला फक्त दाखवायचं तो जो डिटर्मिनंट आहे, डेल्टा जो लिहिलेला आहे कोएफिशियंटचा C1 C2चा, आपण जो डिटर्मिनंट दोन्ही केसमध्ये नॉन झिरो कसा येतो तो पाहतो आपण. पहिल्या केसमध्ये R2 मायनस R1 आलेलं आहे. दुसऱ्या केसमध्ये हे टर्म कॅन्सल होते या ठिकाणी. R2 मायनस R1 0 आलेली टर्म कॅन्सल होते. फक्त जी टर्म राहते x इंटू जे एक्स्ट्रा टर्म आलेली, हे कॅल्क्युलेशन करून पहा तुम्ही. सेकंड केस. Or else we do
कॅल्क्युलेशन करून पाहिलं का, करून पाहायची का, दाखवायची गरज तुम्हाला इथे? या ठिकाणी R2 म्हणूच नका तुम्ही. त्याचे R1 म्हटलं ना, आपण R2 आणि R1 एकच घेतो ना, या ठिकाणी पण R1च म्हणू. आणखी सोपं पडेल. हे डेल्टा तोच येतो का तपासून पहा. आफ्टर कॅल्क्युलेशन यू गेट दिस. Else I will show how you can do it. सर हा कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर डेल्टा मायनस येते. ते बरं ठीक आहे, पाहू आपण आता. डेल्टा काय आपल्याला डिटरमिन घ्यायचा आहे. phi1 at x0, phi2 at x0, phi dash at x0 and phi2 dash at x0. हा डिटर्मिनंट आपला तो. आता phi1 at x0 मी लिहितो, या ठिकाणी काय लिहिणार आपण, e to the power r1 phi2 at x0 काय येईल, x0 into e to the power r1 x0. r1 आणि r2 एकच आहे. r1 r2 एकच लिहितो. आता phi1 dash x लिहितो, या ठिकाणी तो काय येईल, r1 e to the power r1 x at x0 काढायचं आपल्याला याप्रमाणे. सेकंड phi2 x लिहितो अगोदर, phi2 dash लिहावं लागलं आपल्याला. phi2 dash काय येईल, आता phi2 तो काय ऍक्च्युली x into e to the power r1 x असा आहे. तर x e to the power r1 x चा डेरिव्हेटिव्ह हा येईल प्लस e to the power r1 x आणि at x0 काढतोय आपण, रिप्लेस दिस x by x0. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेऊया त्यांचं आपण डिटरमिन काढताना. phi1 x0 into phi2 x, e to the power r1 x0, this is multiplied to phi2 x0, phi2 dash x0, तो है r1 x0 e to the power r1 x0 plus e to the power r1 x0 minus phi2 x0 आहे x0 e to the power r1 x0 आणि phi1 dash at x0 काय आहे r1 e to the power r1 x0. आता एवढंच आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. मायनस कशाला पाहूया त्यासाठी. So this is equal to r1 x0 as it is e to the power r1 plus r1 2 times r1 x0. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन नंतर प्लस e to the power 2 times r1 x0 minus r1 x0 e to the power 2 times r1 x0. हे कॅन्सल होणार ना, दिस टू विल गेट कॅन्सल. आलं ना हे बरोबर, मायनस नाही येते. बहुतेक तुम्ही दिस मायनस दिस लिहिला असं डिटरमिनंट आपण त्याप्रमाणे काढतो. सर वर तुम्ही वरती जे लिहून दिले ना, तिथं त्या e to the power 2 r1 x0 च्या ठिकाणी मायनस दिलं. हा बहुतेक त्यामुळे तर झालं असं. ठीक आहे, आपण काय केलं डिटरमिनंट काढताना आपल्याला कसं करतो, पहिला क्रॉस घेऊन दुसरा क्रॉस. डिटरमिनंट लिहिताना चुकलं असं माझ्याकडनं डिटरमिनंट लिहिताना. ठीक आहे, आता याप्रमाणे तसं लिहा थेरम मध्ये लिहिताना तुम्ही याप्रमाणे. आलं लक्षात आहे रिझल्ट. स्टेटमेंट रिपीट करतो पुन्हा. आय विल रिपीट दिस व्हॉट वी डिड, म्हणजे शॉर्ट थोडक्यात तुम्हाला कळेल काय करायचं ते. See first upon the initial value problem for second order differential equation. The differential equation is given by this y double dash minus plus a1 y dash plus a2 y equal to 0, which has characteristic equation r square plus a1 r plus a2 equal to 0. But this characteristic equation has roots, two roots, r1 and r2. It has two roots, and you are making two cases. Case 1, r1 not equal to r2, and case second, r1 equal to r2. So in this case, you know the solutions. phi1 is e to the power r1x and e to the power r2x. हे दोन सोल्युशन असतील phi1 आणि phi2. त्या ठिकाणी तसं नाहीये, phi1 आणि phi2 सारखे न घेता phi1 phi2 इंडिपेंडेंट घ्यायचे. r1x आणि phi2 आहे x into e to the power
R1x, R1 R2 एकच आहे. मग जनरली आपलं सोल्युशन काय असतं, एव्हरी सोल्युशन इज गिवन बाय C1 phi1 प्लस C2 phi2. तुम्हाला फाय हा याला फायचं सोल्युशन एक्झिस्ट आहे असं दाखवायचं. तो एक्झिस्ट केव्हा होईल, जर हे C1 C2 तुम्ही फाइंड करू शकला दिलेले कंडिशन सॅटिस्फाय करणार नाही. This phi will be exist if and only if this C1 C2 exists, such C1 C2 exists. What is that? You are given condition that phi at x naught is alpha and phi dash at x naught is beta. So two equations you get here. Two equations you get here. What two equations? C1 phi1 at x naught plus C2 phi2 at x naught. And another equation C1, this is equal to alpha. This is your phi at x naught. This you have written phi at x naught. Now phi dash at x naught is phi dash at x naught plus C2 phi2 dash at x naught. This is beta. So you get your unknowns. If you are able to find C1 and C2 uniquely, the C1 C2 find करू शकलो तर तशा प्रकारचं phi एक्झिस्ट होतं असं म्हणू शकतात. म्हणजे आपलं महत्वाचं काय, C1 C2 दोन्ही केसमध्ये आपल्याला फाइंड करता येते. मॅट्रिक्स सिस्टीम काय लिहितं, phi1 at x naught, phi2 at x naught, phi1 dash at x naught, phi2 dash at x naught. हे कोएफिशियंट्स आहेत. कुणाचे जे अननोन्स आहेत आपले C1 C2 जे काढायचे आपल्याला, इक्वल टू युअर अल्फा अँड बीटा. अल्फा बीटा काही का असेना. या ठिकाणी ही 2x2 सिस्टीम आहे. म्हणजे सिस्टीम कशी आली, Ax इक्वल टू बी. आता हा 2x2 मॅट्रिक्स आहे. या सिस्टीमला युनिक सोल्युशन्स केव्हा असते, इफ A इनव्हर्स एक्झिस्ट, मॅट्रिक्स इज इन्व्हर्टिबल. A इनव्हर्स एक्झिस्ट केव्हा असेल, जर डिटर्मिनंट ऑफ A काय असेल, नॉट इक्वल टू 0 असेल. आणि ते सोल्युशन काय असतं, x इक्वल टू A इनव्हर्स B. So only thing is that we want to show that determinant is not equal to 0 in the both cases. Determinant काय यांचा, या दोघांचं क्रॉस प्रोडक्ट मायनस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू. तर दोन्ही कंडिशन्स मध्ये आपण ते फाइंड करू शकतो. दोन्ही कंडिशन मध्ये डिटरमिनंट काढलेले आहेत आपण. पहिल्या कंडिशन मध्ये डिटरमिनंट काय आला, पहिल्या केस मध्ये डिटरमिनंट फर्स्ट केस मध्ये डिटरमिनंट आला होता R2 minus R0, R2 minus R1, सॉरी R1 R2 दोन वेगवेगळे आहेत. A to the power R1 x naught. This is the first case when R1 is not equal to R2. R1 equal to R2 असेल तर डिटरमिनंट 0 आला सोल्युशन येते. म्हणजे e raised to R1x आणि e raised to R2x चे सोल्युशन नाही जर R1 R2 सारखे असतील तर. आणि दुसऱ्या केस मध्ये काय आलं, इट इज 2 not 2, it is exponential of 2 times R1 x naught. X हे 0 जरी आलं तरी to the power 0 1 येते. This will become infinite. This will become 0 if and only the power is by negative infinity. Now R1 is root. If it is 0, then you will get 1. Otherwise, these three are finite numbers, so this will be never 0. This will be never 0 when R1 equal to R2. Repeated root मध्ये. दोन्ही केस मध्ये जो आपण कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स काढला याचा त्याचा डिटरमिनंट नॉन झिरो आहे. त्याचा डिटरमिनंट नॉन झिरो आहे म्हणजे आपल्याला काय करता येईल, हे C1 C2 फाइंड करता येईल. There exists C1 C2 satisfying the conditions phi of x not equal to alpha and phi dash at x not equal to beta. ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय करणार आपण ते सोल्युशन फाइंड करू. तर अशा प्रकारे आपण प्रॉब्लेम मध्ये तर एक्झिस्ट समजून प्रूव्ह केलेला आहे. हा थेरम आहे तो इनिशियल प्रॉब्लेमचा. तर आता मला वाटतं काही अडचण असू नये कोणाला. Thus we can say that there exists unique constants. आता हे होमोजेनियस सिस्टीम, नॉन होमोजेनियस सिस्टीम इंजिनियर इक्वेशन्स आपण लिहिलेले आहे. Ax इक्वल टू बी, ज्याच्यात A इन्व्हर्टेबल असल्या कारणानं तिथं युनिक सोल्युशन्स मिळणार आहे C1 C2. म्हणजे फाय C1 phi1 प्लस C2 phi2 असा मिळतो, जो तुमच्या दिलेल्या कंडिशन काय करतो, सॅटिस्फाय करतो. काही डिफिकल्टी असेल तर विचारून घ्या आताच यामध्ये. म्हणजे आपण दाखवलं की तिथं युनिक लिनियर कॉम्बिनेशन आहे phi1 phi2. जे काय असेल तुमच्या दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशन सोल्युशन असेल. आता जे कंडिशन बदलले तर सोल्युशन युनिक राहत नाही. कंडिशन अल्फा बीटा नंबर वेगळे घेतले त्याप्रमाणे सोल्युशन ते वेगळे राहू शकतं. आता यामध्ये आपल्याला पुढचा थेरम घेण्यापूर्वी एक दोन तीन रिमार्क करायच्यात, नोट्स करायच्यात. Time you can put that note and we'll use these notes in tomorrow's result. आपल्याला नॉर्म ऑफ फाय डिफाइन करायचा इन टर्म्स ऑफ फाय अँड फाय डॅश. तर नॉर्म हा मेजर याचा नॉर्म ऑफ फाय, जर फाय तुम्ही लिहित असेल असा C1 phi1 plus
C2 नाही असं पण लिहित नाही आपण फाय झालं सेकंड जनरल नॉर्म काढायचा आपल्याला जनरल नॉर्म कसा काढायचा तर फाय आणि त्याच्या कॉन्जुगेटच्या भाषेत आपल्याला काढायचं सो इट इज डिफाईन्ड बाय नॉर्म ऑफ फाय स्क्वेअर हे लक्षात घ्या फंक्शन नंतर येईल कदाचित तुम्हाला फाय ऑफ एक्स इंटू त्याचा बार प्लस फाय डॅश एक्स इंटू हे काय बार ते सांगतो मी फाय ऑफ फाय म्हणजे त्या फंक्शनचा बार आहे कॉन्जुगेट आणि फाय बार डॅश म्हणजे फायचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या आणि त्याचा कॉन्जुगेट करा तर हे नॉर्म या प्रकारे काढता एवढं फक्त गोष्ट लक्षात घ्या आपण रिझल्ट पण वापरणार व्हॉट डू बाय नॉर्म दिस नॉर्म म्हणजे थोडक्यात मॅग्निट्यूड काढल्यासारखं पण या फायलचं मेजर आपण फाय आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्हवर केलेलं आहे एवढं लक्षात घ्या नंतर मेजर ऑफ एल एक मेजर ऑफ एल पण डिफाईन केले ते आहे 1 प्लस मॉड A1 प्लस मॉड A2 हे 1 हा तुमचा वाय डबल डॅशचा कोएफिशियंट आहे हा वाय डॅशचा कोएफिशियंट आहे हा वायचा कोएफिशियंट हा मेजर ऑफ एल असं म्हणून त्या ठिकाणी नोटमध्ये दिलेला आहे आणि आणखी एक महत्वाची नोट आहे जी थेरमच्या प्रूफमध्ये करायची आपल्याला थेरमचा प्रूफ करत असताना आपण घेऊ शकतो ते ह्या दोन गोष्टी झाल्या मी आणखी तिसरी गोष्ट इथे मेन्शन करतो बी आणि सी बी आणि सी हे कोणतेही कॉन्स्टंट असतील बी अँड सी आर एनी कॉन्स्टंट्स देन दिस इनइक्वालिटी लक्षात घ्या 2 times mod b mod c this is always less than or equal to mod b square mod c square असं का आपण जर विचार केला याचा mod b square mod c square minus 2 times mod b c कोण आहे mod b plus mod c चा वर्ग मग हा वर्ग नेहमी पॉझिटिव्ह असणार आहे म्हणून हा पॉझिटिव्ह आहे याला पलीकडे काय केलं फक्त शिफ्ट केलं इकडे हा जर इकडे राहिला असता तर हा काय ब्रॅकेटमध्ये मॉड बी प्लस मॉड सी चा होल स्क्वेअर जो ज्या टर्मचा पूर्ण वर्ग लिहितो आपण त्या ठिकाणी ते काय असतील पॉझिटिव्ह त्या आधारे हा लिहिलाय हे आपल्याला वापरायचं नाही पुढे वापरायचं तो मी खाली लिहितो याचे मेन्शन करतो फक्त ही गोष्ट लक्षात ठेवा इथं तर आपण असं म्हणू शकतो की 0 इज लेस दॅन इक्वल टू मॅग्निट्यूड बी मॅग्निट्यूड सी स्क्वेअर याच्याशी आणि याची तुलना केली तर नक्कीच काय असेल हा मोठा असेल ना कारण इथं काय आहे मॅग्निट्यूड बी स्क्वेअर मॅग्निट्यूड सी स्क्वेअर मॅग्निट्यूड बी स्क्वेअर आणि मॅग्निट्यूड सी स्क्वेअर मायनस ट्वाइन्स ऑफ बी आणि सी तो टर्म एक्स्ट्रा मायनस केलेली आहे त्याच्यामध्ये ती ऍडिशनल टर्म आहे हा जो इनइक्वालिटी लिहिलं ना मी हे इनइक्वालिटीचा आपण वापर करणार त्याला वाटल्यास थेरममध्ये पुन्हा रिपीट करेल मी लेस दॅन 1 मिनिट टाइम आहे कळत नंतर कुणाची अटेंडन्स राहिली असेल तर मार्क करून घ्या एव्हरीबडी स्टार्ट युअर व्हिडिओ